Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রীমদ্ ভাগবতম ফার্স্ট ক্যান্টো চতুর্থ অধ্যায় 25 নম্বর শ্লোক। স্ত্রী শূদ্রাদিজা বন্ধুনাম ত্রয়ীণা শ্রুতি গোচরা কর্ম শ্রেয়সি মূঢ়ানাম শ্রেয় এবং ভবেৎ ইহা ইতি ভারতম আখ্যানম কৃপয়া মুনিনা কৃতম। শ্রীশূদ্রাদিজবন্ধূনাম ত্রয়ীণা শ্রুতিগোচরা কর্ম শ্রেয়সি মূঢ়ানাম শ্রেয় এবং ভবেদিহা ইতি ভারতম আখ্যানম কৃপয়া মুনিনা কৃতম। স্ত্রী শূদ্রাদিজবন্ধূনাম ত্রয়ীণা শ্রুতিগোচরা কর্ম শ্রেয়সি মূঢ়ানাম শ্রেয় এবং ভবেদিহা ইতি ভারত আখ্যানম কৃপয়া মুনিনা কৃতম। অনুবাদ, ট্রান্সলেশন। Out of compassion, the great sage thought it wise that this should enable man to achieve the ultimate goal of life. Thus he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women, laborers, and friends of the twice born. স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজোষিত গুণাবলীবিহীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব মানুষদের বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাই তাদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করলেন, যাতে তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারে। তাৎপর্য, শিল প্রভুপাদের তাৎপর্য: The friends of the twice-born families are those who are born in the families of Brahmanas, Kshatriyas or Vaishyas, or the spiritually cultured families, but who themselves are not equal to their forefathers. Such descendants are not recognized as such for want of purificatory achievements. The purificatory activities begin even before the birth of a child, and the seed-giving reformatory process is called Garbhodhan Sanskar. One who has not undergone such Garbhodhan Sanskar or spiritual family planning is not accepted as being of an actual twice-born family. The Garbhodhan Sanskar is followed by other purificatory processes, out of which the sacred thread ceremony is one.
This is performed at the time of spiritual initiation. After this particular sanskar, one is rightly called twice born. One birth is calculated during the seed giving sanskar, and the second birth is calculated at the time of spiritual initiation. One who has been able to undergo such important sanskars can be called a bona fide twice born. If the father and the mother do not undertake the process of spiritual family planning and simply beget children out of compassion only, their children are called Dija Bandhus. These Dija Bandhus are certainly not as intelligent as the children of the regular twice born families. The Dija Bandhus are classified with the Sudras and the women class, who are by nature less intelligent. The Sudras and the women class do not have to undergo any sanskar save and accept the ceremony of marriage. The less intelligent classes of men, namely women, Sudras, and unqualified sons of the higher caste, are devoid of necessary qualifications to understand the purpose of the transcendental Vedas. For them, the Mahabharata was prepared. The purpose of the Mahabharata is to administer the purpose of the Vedas, and therefore, within this Mahabharata, the summary Veda of Bhagavad Gita is placed. The less intelligent are more interested in stories than in philosophy, and therefore, the philosophy of the Vedas in the form of the Bhagavad Gita spoken by the Lord Sri Krishna. Vyasadeva and Lord Krishna are both on the transcendental plane, and therefore they collaborated in doing good to the fallen souls of this age. The Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. It is the first book of spiritual values, as the Upanishads are. The Vedanta philosophy is the subject matter for study by the spiritual graduates. Only the postgraduate spiritual student can enter into the spiritual or devotional service of the Lord. It is a great science, and the great professor is the Lord Himself in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. And persons who are empowered by Him can initiate others in the transcendental loving service of the Lord. Namo Vishnumanaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jayapataka Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Papadaile Gaur Kothanavadaya Nagara Gramatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunnavadi Vasat Desatarine Mukang Karoti Vachalam Pangum Gaite Girim Tatkripatamaham Vande Sri Guru Vinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isharam Hari Om Tatchat মাধ্যমত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ আগৰ শ্লোকটোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ মহৰ্ষি ব্যাসদেৱে বেদ সংকলন কৰিলে এনেকুৱাকৈ কৰিছে যাতে যিবিলাক লেছ ইণ্টেলিজেণ্ট কম বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তেওঁলোকেও যাতে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে বুজিব পাৰে আৰু ইয়াত আজিৰ শ্লোকটোত কৈ আছে যে যিসকল স্ত্ৰী শূদ্ৰ আৰু যাৰ ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হৈছে কিন্তু কোনো তেওঁলোক দ্বিজ নহয়, ব্ৰাহ্মণৰ গুণাৱলী নাই, গুণ বিশিষ্ট নহয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত কৈছে যে কৰ্মশ্ৰেয়সী মূঢ়ানাম শ্ৰেয় এবং ভৱে দিহা ইতি ভাৰত আখ্যানম কৃপয়া মৌনিনা কৃতম। কৈছে যে যিসকল তেনেকুৱাকৈ জন্ম লাভ কৰিছে ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত কিন্তু তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাই, তেওঁলোকৰ জ্ঞান নাই, গুণ নাই, একো নাই, তেওঁলোকক শাস্ত্ৰত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত লিখিছে যে তেওঁলোকক কি বুলি কৈছে
দ্বিজ বন্ধু তেওঁলোক। গতিকে দ্বিজ বন্ধুসকলৰ কাৰণে, স্ত্ৰীসকলৰ কাৰণে, শূদ্ৰসকলৰ কাৰণে যাতে অলপ তেওঁলোকেও যাতে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ চিন্ময় ধামলৈ ঘূৰি যাব পাৰে, যিটো মনুষ্য জন্মৰ আল্টিমেট অবজেক্টিভ। আমি যিয়েই নকৰোঁ, যিয়ে কৰোঁ, জীৱনৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ দিব্য ধামলৈ আমি ঘূৰি যাব লাগে। কেতিয়া ঘূৰি যাব লাগে? এই দেহটো ত্যাগ কৰাৰ পিছত। গতিকে সেই যাতে তেওঁলোকেও, কিন্তু তেওঁলোক যে শাস্ত্ৰই কৈছে যে তেওঁলোকৰ বুদ্ধিবিলাক কম। যিহেতু বুদ্ধি কম, তেওঁলোকে স্বাভাৱিকভাৱে বেদৰ যিবিলাক ভিতৰুৱা জ্ঞান, গূঢ় জ্ঞানটো তেওঁলোকে বুজিব নোৱাৰিব। যদি সেইকাৰণে সহজ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মহাভাৰত নামৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। কোনে ৰচনা কৰিলে? বেদব্যাসে। যাতে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ পৰম উদ্দেশ্য লাভত সমৰ্থবান হয়। চব সকলোৰে কথা ভাবি ভাবি আমি পাই গৈ থাকিম। এতিয়া ব্যাসদেৱে তেনেকৈ কম্পাইল কৰি গৈ আছিলে বেদসমূহ। উদ্দেশ্য চবকে টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ চাই যাতে সকলোৱে হেৰি কৰিব পাৰে। ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত কৈছে যে যিসকল মানুহে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য বা আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সম্পন্ন পৰিবাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু যাৰ মাজত তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ গুণবিলাক প্ৰকাশিত নহয়, তেওঁলোকক দ্বিজ বন্ধু বুলি কয়। এইটো প্ৰভুপাদে আৰম্ভণিতে কৈছে। আৰু যথাযথ সংস্কাৰ নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দ্বিজ বুলি স্বীকাৰ কৰিব পৰা নহয়। দ্বিজক কাক কয়? সেইটো ইয়াত সংস্কাৰৰ মাধ্যমত। সংস্কাৰৰ বৈদিক সংস্কাৰ আৰম্ভ হয় জন্মৰ আৰম্ভৰ পৰাই। ইয়াত প্ৰভুপাদে কৈছে প্ৰথম সংস্কাৰটো হৈছে গৰ্ভধান সংস্কাৰ। সেই সময়ত শাস্ত্ৰত যি ধৰণে বৰ্ণনা কৰা আছে, সেই অনুযায়ী যদি পিতৃ মাতৃয়ে গৰ্ভধান সংস্কাৰ কৰে, তেনেকুৱা সৎগুণ সম্পন্ন আত্মাই তেনেকুৱা স্থিতি লয়। সেইটো জন্মৰ আগৰ পৰাই সেই সংস্কাৰ আৰম্ভ হয়। আৰু যোনে নকৰে, যোনবিলাক তেনেকৈ জন্ম হৈছে, তেওঁলোকক দ্বিজ পৰিবাৰভুক্ত বুলি গণনা কৰা নহয়। তাৰপিছত গৰ্ভধান সংস্কাৰ, তাৰপিছত আৰু এটা সংস্কাৰ কি? উপনয়ন সংস্কাৰটো। এইটো অনুষ্ঠান হয় দীক্ষা গ্ৰহণৰ সময়ত। দীক্ষা গ্ৰহণৰ সময়ত সেইকাৰণে এই বিশেষ সংস্কাৰৰ পিছত তেওঁক দ্বিজ বুলি স্বীকৃতি দিয়া হয়। আৰু দ্বিজ বুলি স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোক তেতিয়াহে প্ৰকৃতাৰ্থত দ্বিজ হ'ব, যেতিয়া এই যিবিলাক মহান সংস্কাৰ আছে, এইবিলাকৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে জন্মৰ আগৰ পৰা। শাস্ত্ৰবিলাক খুব চাইণ্টিফিকেলি কৰা আছে। আনকি গৰ্ভধানৰ সময়ত কি ভাৱত আছে, ইন দ্য মুড অফ গুডনেছত আছে, সত্য ৰজ তমগুণত আছে, কি হেৰিয়াত আছে, এই চব মিলাই সেইমতে পাৰ্টিকুলাৰ সেই তেনেকুৱা এটা গৰ্ভলৈ সেই তেনেকুৱা এটা আত্মাই প্ৰকৃতিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰে। এইটো প্ৰকৃতিৰ ছিষ্টেম। এইটো অসুৰৰ ক্ষেত্ৰত অসুৰে, আৰু যিসকল সাধু তেওঁলোকে যদি গৰ্ভধান সংস্কাৰ কৰিছে, তেনেকুৱা জ্ঞানৱান তেনেকুৱা আত্মা, তেনেকুৱা প্ৰকৃতিয়ে পঠাই দিয়ে, গৰ্ভত স্থিতি লয়। কিন্তু যিসকলে এই পাৰমাৰ্থিক যিটো আমি ফেমিলি প্লেনিং কৰি থাকে, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ফেমিলি প্লেনিং, হাম দো হামাৰে দো নে কি, তেনেকৈ গোটেই চাৰিওফালে এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখা পাই থাকোঁ, আমি আৰু আমাৰ দুটা। সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেমিলি প্লেনিং। কিন্তু ভগৱানৰ ফেমিলি প্লেনিং সেইটো নহয়। ভগৱানৰ ফেমিলি প্লেনিংটো হৈছে পাৰমাৰ্থিক ফেমিলি প্লেনিং, স্পিৰিচুৱেল ফেমিলি প্লেনিংটো আৰম্ভ হয় সন্তান জন্মৰ আগৰ পৰা। স্পিৰিচুৱেল ফেমিলি প্লেনিং যিকোনো প্ৰকাৰে সন্তানক যদি জন্ম দিয়া হয়, তেওঁ হৈছে দ্বিজ বন্ধু, তেওঁ দ্বিজ নহয়। প্ৰভুপাদে ইয়াক 2-3 বাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে একেটা কথা।
আৰু দ্বিজ বন্ধুসকলক সাধাৰণতে স্ত্ৰী আৰু শূদ্ৰৰ সমকক্ষ বুলি বিবেচনা কৰা হয়। যেনেকৈ শূদ্ৰ আৰু স্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত অকল বিবাহ সংস্কাৰ হয়, অকল বাকী সংস্কাৰ নাই। অকল শূদ্ৰ আৰু হেৰি এই দ্বিজ বন্ধুসকলো সেই কেটেগৰী। গতিকে এইসকলে যাতে বেদৰ অৰ্থ হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি মহাভাৰত কি কৰিলে? ব্যাসদেৱে প্ৰণয়ন কৰিলে, সংকলন কৰিলে। বেদৰ তাৎপৰ্য বুজাবৰ কাৰণে, আৰু এই মহাভাৰতে বেদৰ সাৰস্বৰূপ ভগৱত গীতা পঠিত হৈছে। ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে যে যিসকল অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুহ, তেওঁলোকে দৰ্শনতকৈ গল্প শুনি পেলাই বেছি ভাল পায়। আৰু সেইকাৰণে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱত গীতা ৰূপে বৈদিক দৰ্শন দান কৰি গৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণই কিন্তু বৈদিক দৰ্শন। আৰু ভগৱানৰো ইয়াত প্ৰভুপাদে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা লিখিছে। প্ৰভুপাদে লিখিছে যে পৰমেশ্বৰ ভগৱান কৃষ্ণ আৰু ব্যাসদেৱ উভয় দুইজনেই কি হৈছিল? পাৰমাৰ্থিক স্তৰত, ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল স্তৰ। আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে এই কলিযুগৰ অধপতিত জীৱবিলাকৰ কল্যাণ সাধনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়। আৰু গোটেই সমস্ত বৈদিক জ্ঞানৰ সাৰ, এছেঞ্চ অফ অল বেদিক লিটাৰেচাৰ হৈছে শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা। আৰু সেই ভগৱত গীতা সেইকাৰণে আমাক প্ৰদান কৰি গৈছে। আৰু যিসকলে পাৰমাৰ্থিক দিশত, যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টেজত আছে, তেওঁলোকে মাত্ৰ ভগৱানৰ প্ৰতি প্ৰেমময়ী সেৱাৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। কি ষ্টেজত থাকিব লাগিব? পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টেজ মানে স্নাতকোত্তৰ। তেতিয়াহে এই ভগৱানৰ সেৱাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰভুপাদে ইয়াত লিখিছে যে এইটো হৈছে এটা ডাঙৰ বিজ্ঞান, চায়েন্স। আৰু এই গোটেই বিজ্ঞানৰ মহান আচাৰ্য হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱান স্বয়ং শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভু ৰূপে দেখাই গৈছে এইটো। আৰু যোনে মহাপ্ৰভুৰ এই শক্তিত আবিষ্ট হৈ গৈছে, তেওঁলোকে ভগৱানৰ বেলেগকো দিব পাৰে প্ৰেমময়ী সেৱাৰ দীক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। নহ'লে যাৰ সেইটো নাই, তেওঁলোকে কোনে হ'ব পাৰে বুলি কৈছে? কোনে দীক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে? কোনে কৃষ্ণ প্ৰেম দান কৰিব? কোনে গুৰু হ'ব পাৰে? যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববতা সেই গুৰু হয়। কিবা নাচি কিবা ত্যাগী শূদ্ৰ কেন নেই, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববতা সেই গুৰু হয়। যোনে ভগৱানৰ তত্ত্ব ভেদ কৰিছে, কৃষ্ণ তত্ত্ব ভেদ কৰিছে, তেওঁ যোনে হওক, তেওঁ সন্ন্যাসীয়ে হওক, তেওঁ শূদ্ৰই হওক, তেওঁ যোনেই হওক, তেওঁ কি হয়? তেওঁ গুৰু হ'ব পাৰে। He is authorized to preach. He is authorized to give initiation. গতিকে ইয়াত কৈ গ'ল মানে কাক টাৰ্গেট কৰি মহাভাৰতখন ৰচনা কৰা হৈছিল। একচুৱেলি দ্বিজ কাক কয়? টুৱাইচ বৰ্ণ। এটাতো জন্ম পিতৃ মাতৃৰ পৰা হয়, সদগুৰুৰ, আৰু সদগুৰু হ'ল কোন? পিতৃ। বেদ হৈছে সদগুৰু আৰু বেদ জ্ঞান, এই দুটাৰ মাধ্যমত আমাৰ দ্বিতীয় জন্ম হয়, ছেকেণ্ড বাৰ্থ। আমি ছেকেণ্ড বাৰ্থ লাভ কৰোঁ। আনকি আমি যদি চাওঁ পৰীক্ষিত মহাৰাজে গোটেই পৃথিৱীৰ কি আছিল? সম্ৰাট আছিলে, এম্পায়াৰ। কিন্তু যে পায়াছ ডিভটি, তেওঁ পৰম ভক্ত আছিলে তেওঁ। আৰু যিহেতু তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থকাৰ কাৰণে তেওঁ কেতিয়াবা আমি পাওঁ যে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিবলৈ বনলৈ গৈছিলে। সেইটো শাস্ত্ৰই এলাও কৰিছে। কাৰণ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ যেতিয়া হ'ব, কাৰোবাক কেতিয়াবা ফাঁচিও দিব লাগিব, তেতিয়াহে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ। আৰু দৰকাৰ নিজ হাতেদি কাৰোবাক মাৰিব লাগিব, যোনবা ক্ৰিমিনেল থাকে, কোনোবা বেয়া মানুহ থাকে, ইমিডিয়েটলি। গতিকে ক্ষত্ৰিয়ক সেইটো শাস্ত্ৰই পাৰ্মিট কৰে, ক্ষত্ৰিয়ক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে। গতিকে যিবিলাক শাস্ত্ৰই পাৰ্মিশ্যন দিছে, সেইমতে যোনে চলিছিল, তেওঁলোকে
পৰীক্ষিত মহাৰাজক এপাৰেণ্টলি আমি চাব পাৰোঁ যে চিকাৰত গৈছে, গোটেই ৰজা আছিলে, গোটেই পৃথিৱীৰ শাসন কৰিছিলে। পৰীক্ষিত মহাৰাজ এজন পৰম ভক্ত আছিলে। যেনেকৈ অম্বৰীশ মহাৰাজ পৰম ভক্ত, বহুত ক্ষত্ৰিয় ৰজা, তাৰপিছতো সেইটো আগৰ বাৰু আমি অম্বৰীশ মহাৰাজ, পৰীক্ষিত মহাৰাজ 5000 বছৰ আগৰ পৰীক্ষিত মহাৰাজ। কিন্তু এতিয়া বহুত ৰজা, সেইকাৰণে মহাৰাজবিলাক দেখা যায় যে ভগৱানৰ পৰম ভক্ত থাকে। তেনেকুৱা বহুত হেৰি আছে। শিৱাজী মহাৰাজ শিৱাজী পৰম ভক্ত আছিলে, যদিও তেওঁ ৰজা, ছত্ৰপতি শিৱাজী। তেনেকুৱা বেংগলৰ এজন ৰজা আছিলে, তেওঁ ভগৱানৰ পৰম ভক্ত আছিলে। তেওঁ সদায় এই ভগৱানৰ সেৱা কৰি থাকোঁতে তেওঁ ইমান শক্তিশালী আছিল, কোনেও পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে। চবেই জানে, মুছলিম ৰজাই গম পালে যে মোগলবিলাকে যে এই সময়টোত তেওঁ হেৰিয়াত থাকে, সেইজন ৰজা বেলেগ, এইজন বেলেগ। এইজনতো একে। ভগৱানে কি কৰিলে, যেতিয়া এটেক কৰিব আহিলে সেই সময়ত ভগৱানে ৰাজপ্ৰাসাদৰ ওপৰত উঠি গৈ হেৰি চলালে, একদম বৰটোপ মাৰিছে। ভগৱানে টোপ মাৰিছে, এনেকুৱা টোপ মাৰিছে ৰাজপ্ৰাসাদৰ ওপৰত, গোটেই বৰটোপ আছিল নহয়, কেননবিলাক। এই বৰটোপ এনেকুৱাকৈ মাৰিছে, বৰটোপ গোটেই চব মাৰি খাস্তাং। ইফালে ৰজা হেৰি হৈ আছে, যেতিয়া ৰজা ওলাই আহিছে দেখিছে যে গোটেই চাৰিওফালে যুদ্ধৰ পৰিৱেশ, যুদ্ধত জিকিছে, শত্ৰুপক্ষ চব হাৰি চব মৰি গ'ল। দেখিছে বৰটোপৰ একদম গোটেই গোন্ধাই আছে, বাৰুদৰ গোন্ধ হৈ আছে। সেইটো এতিয়াও আছে, সেয়া বিগ্ৰহ। সেই বিগ্ৰহে গৈ যুদ্ধ কৰিছে। আহি পেলাই চাইছে বিগ্ৰহৰ গাত, এই বিগ্ৰহৰ বস্ত্ৰ অলপমান পুৰি আছে, অলপমান বাৰুদৰ গোন্ধ আহি আছে। ভগৱান নিজেই গ'ল যুদ্ধ কৰিবলৈ। ভগৱান নিজেই যায়। ৰজা হ'ব পাৰে কিন্তু ক্ষত্ৰিয়, কিন্তু পৰম ভক্ত, পৰম বৈষ্ণৱ। মানুহৰ জীৱনটো সেইকাৰণে ভগৱানৰ ভক্ত হ'বৰ কাৰণে কোন শূদ্ৰ, কোন বিপ্ৰ, কোন কি হয়, কোন ব্ৰাহ্মণ, সেইবিলাক একো কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে। ন' কোৱালিফিকেশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু এ ডিভটি অফ লৰ্ড কৃষ্ণ। কোৱালিফিকেশ্যনটো কি? চিম্পল কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে, কলিযুগত চিম্পল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে কি? ভগৱানৰ ভক্ত হ'বলৈ চিম্পল কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে অকণমান শ্ৰদ্ধা ভগৱানৰ প্ৰতি। শ্ৰদ্ধা ক'ৰ পৰা আহিব? ভক্ত সংগৰ পৰা। ভক্ত সংগত থাকিলে শ্ৰদ্ধাটো লাহে লাহে গাঢ় হৈ গৈ থাকিব, ই ভক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব। কলিযুগত ভক্ত সংগ আৰু চিম্পল কথা হ'ল, তেওঁ যিয়ে হওক, তেওঁ চিম্পলি মুখেৰে অকল কি গাব লাগে, বেলেগ একো কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে, তেওঁ জ্ঞানো নালাগে, একো নালাগে, একো জানিব নালাগে, তেওঁ সংস্কৃতৰ পণ্ডিতো হ'ব নালাগে, একো নালাগে। অকল চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ কৃপাত, এতিয়া বৰ্তমান প্ৰভুপাদৰ কৃপাত সকলোৱে গম পাইছে যে অকল যদি কোনোবাই ঘৰতে বহি আছে, একো যোগ্যতা নাই, একো কোৱালিফিকেশ্যন নাই, একোৱেই নাই, কিন্তু মুখেৰে যদি কৈ আছে হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। অকল এই হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপ কৰিলে যিখিনি যোগ্যতা তেওঁৰ আছে, সেই যোগ্যতাটো প্ৰিজাৰ্ভ হ'ব, আৰু যিখিনি নাই সেইখিনি জ্ঞানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব ফুটি উঠিব। একো পঢ়া শুনা জানিব নালাগে, যে বিৰাট বিদগ্ধ পণ্ডিত হ'ব লাগিব। প্ৰভুপাদে সেইকাৰণে কৈছিলে হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰৰ ওপৰৰ কথা, যে হৰে কৃষ্ণ চান্টিং হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ ইজ নট এন আৰ্টিফিচিয়েল ইম্পজিশ্যন অন দ্য মাইণ্ড,
It is the original energy of the living entities. Original energy of the living entities. Even a child can take part in it. এটা বাচ্চাও হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ কীৰ্তন কৰোঁতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এটা কুকুৰ এটাও পাৰে, আৰু সকলোৱে পাৰে। আৰু এণ্ড ডান্স ইন এক্টেচি, প্ৰেমবশতঃ সকলোৱে ভগৱানৰ দিব্য নাম ল'ব পাৰে, সকলোৱে পাৰে। বৃন্দাবনৰ এজন আছিলে, সাধু আছিলে। তেওঁ যেতিয়া সদায় বৃন্দাবন পৰিক্ৰমা কৰে, যেতিয়া ৰাস্তাই বৃন্দাবনত ঘূৰি থাকে কুকুৰবিলাক পায়, তেওঁ এজন সৰু কৰতাল এযোৰ লৈ পেলাই হৰে কৃষ্ণ গাই গাই বৃন্দাবন পৰিক্ৰমা কৰি থাকে। কুকুৰবিলাক যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত আহে, গোটেই কুকুৰবিলাকে হাত ভৰি দাঙি পেলাই নাচিব লাগে, কু 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 চিঞৰি চিঞৰি নাচে। তেওঁ হৰে কৃষ্ণ কৰে, কুকুৰকেইটাই নাচে চিঞৰি চিঞৰি। সেইটো যিহেতু কুকুৰো হৈছে বা শুদ্ধ ভক্তৰ শ্ৰীমুখেদি যদি হৰিনাম ওলায়, শুদ্ধ হৰিনাম যদি ওলায়, অৰিজিনেল যিটো কনচিয়াছনেছ, অৰিজিনেল যিটো চেতনা, ভগৱত চেতনা, কৃষ্ণ চেতনা, সেই চেতনাটো ঘূৰি আহে। ঘূৰি অহাৰ মহৌষধটো কি? চবতকৈ ডাঙৰ মহৌষধ হৈছে হৰিনাম সংকীৰ্তন, হৰিনামৰ মাধ্যমত। হৰিৰ নামৈব কেৱলম কলৌ নাস্তেইব গতিৰন্যথা। আৰু কোনো ৰাস্তা নাই, আৰু কোনো ৰাস্তা নাই, আৰু কোনো ৰাস্তা নাই। জয় গ্ৰন্থ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare